یہ ہے جی ہمارے پیارے پیارے فیضان مدینہ کے کچھ مناظر، اور یہ فیضان مدینہ کے باہر مارکیٹ کے مناظر ہیں یہ دیکھیے۔ اور اس رات کو ماشاءاللہ بلڈ والوں نے اپنا وہ ڈونیشن سیل بھی لگایا ہوا تھا کہ جو اسلام بھائی بلڈ دینا چاہیں۔ یہ فیضان مدینہ کے وضو خانے کی طرف اور صحن سے نیچے کی طرف سیڑھیوں سے پہلے کے مناظر بہت خوبصورت، ماشاءاللہ چاند کا بڑا پیارا منظر تھا۔ ہمارے پاس اس کے بعد ہم گئے چائے پی۔ یہ دیکھیے آپ بول رہے ہیں دودھ کی بوتل ہے، دودھ کی بوتل ہے، ہاں دودھ سب نے بولا۔ دودھ کی بوتل کتنے کی ہے؟ یہ ماشاءاللہ مدنی چینل کے کیمرہ مین شاٹ لے رہے تھے، اور ہمارے نگران سر، یہ نگران صاحب، یہ درود و سلام ہو رہا تھا اور نگران صاحب کی ماشاءاللہ انہوں نے شاٹ میں لیا ہوا تھا۔ اور مدنی مذاکرے کے بعد یہ ماشاءاللہ تاثرات ریکارڈ ہو رہے تھے، جس میں ہمارے اسامہ بھائی نے تاثرات ریکارڈ کروائے۔ اور یہ صبح ناشتے کے مناظر دیکھیے، ہزاروں افراد بڑے اچھے ڈسپلن کے ساتھ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ہم نے مدنی چینل کی زیارت کے لیے بھی جانا تھا، اور یہ الحمدللہ ہم مدنی چینل کی بلڈنگ میں موجود ہیں۔ اس میں مختلف شعبہ جات کی ہم نے زیارت کی، اور کچھ بریفنگز بھی آپ کو انشاءاللہ مزید شعبہ جات کی بھی آپ آگے دیکھنے کو ملے گی۔ یہ اتوار والا دن تھا، اتوار والے دن کچھ شعبہ جات ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ آن رننگ ہوتے ہیں اور بہت سارے آف ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ مدنی چینل تو ظاہری بات ہے وہ ڈبل 12 گھنٹے چلتا ہے۔ تو یہ مدنی چینل کے مختلف آفیسز، اور اس میں مختلف یہ دیکھیے گا مختلف آفیسز جو مختلف فنکشنز کرتے ہیں ان کی زیارت آپ کریں۔ ماشاءاللہ مدنی چینل ہمارا کڈز مدنی چینل اردو زبان میں، انگلش زبان میں، بنگلہ زبان میں، اور اب تو بزرگوں کا مدنی چینل بھی الحمدللہ تشریف لا چکا ہے۔ اس کے مختلف ڈپارٹمنٹس کی ہم نے الحمدللہ رب العالمین زیارت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اور یہ جی ہے ایم سی آر، اور یہ ظاہری بات ہے ایک میجر کمرہ ہوتا ہے کسی بھی چینلز کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں۔ تو اس کے بعد ہم نے مزید آگے بڑھتے ہیں، تو یہ آپ کچھ شارٹس وغیرہ دیکھیے جو ہم نے مدنی چینل کی بلڈنگ میں دیکھا۔ تو یہ کانٹینٹ والا روم ہے، یہاں پہ کانٹینٹ وغیرہ پہ ورکنگ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد جی ہم اوپر والے فلور پہ گئے۔ یہ مدنی چینل کا ایک اسٹوڈیو ہے، مختلف اسٹوڈیوز میں سے جہاں پہ مختلف شوز کی ریکارڈنگ ہوتی ہے۔ اگر آپ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آئیں تو یونائٹڈ کنگ جی ان کی چائے پینا مت بھولیے گا۔ آئیے چلتے ہیں مدنی مذاکرے کی طرف۔ ماشاءاللہ شیخ طریقۃ امیر اہل سنت کی الحمدللہ رب العالمین زیارت ہو رہی ہے۔ مدنی مذاکرے کے بعد الحمدللہ ہم نے المدینۃ العلمیہ کا دورہ کیا۔ یہ دیکھیے جتنے بھی رسائل جو یہاں سے ہمارے مکتب المدینہ سے شائع ہوتے ہیں، عربی کتابیں بزرگان دین کی سب یہاں پہ، فقہ کی کتابیں ہیں، حدیث کی کتابیں، تفاسیر اس طرف ہیں۔ یہ یہاں کے المدینہ العلمیہ کی لائبریری کی طرف ہے۔ جو بھی رسائل وغیرہ تیار ہوتے ہیں وہ ادھر سے ہوتے ہیں، مطلب پورا شعبہ ہے تو پورا جتنا بھی ہے بکس یہاں سے ہیں، کچھ بہت ساری ایسی ہیں جو پی ڈی ایف میں موجود ہوتی ہیں، یہاں نہیں ہیں، اویلیبل نہیں ہوتی ہیں۔ شہزاد کام ہوتا ہے، یہ کتابیں ہیں یہاں بیٹھتے ہیں ایک شعبہ تحریری کام کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہت ساری بزرگوں پہ جو حالات زندگی ہوتی ہے ان پہ کام کیا جاتا ہے، ان کو شائع کیا جاتا ہے، وہ کتابیں یہاں پر۔ اسی طرح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتابوں پر جو کام ہوتا ہے یہاں پر اردو میں حاشیے لکھے جاتے ہیں، اور عربی میں بھی جو حواشی بیان کیے جاتے ہیں یا لکھے جاتے ہیں وہ سب یہاں کام ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہاں پر ہمارا دوسرا شعبہ ہے بیانات کا، بیانات کے حوالے سے جو تحریری کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسلامی بہنوں کا معنی ہے وہ ساتھ میں ہے، اسلامی بہنوں کا بھی معنی ہے، تقریباً جو ہے وہ 6 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے اردو کے علاوہ، تو وہ تقریباً جو ہے وہ یہی کام ہوتا ہے۔ اور فیضان مدنی مذاکرہ امیر جو مدنی مذاکرے بیان فرماتے ہیں ان کو تحریری صورت میں یہ شعبہ ہے، طوال رسالہ اور فیضان مدنی مذاکرہ۔ یہ کتابیں بھی ان کی کچھ رکھی ہوئی ہیں، یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتابیں ان کی رکھی ہوئی ہیں۔ ایسا اب یہ جو فتاوی رسالہ جو ہوتا ہے وہ ان کی پچھلی تصنیف ہے، ان کے اندر سے ہم نکالتے ہیں نہیں بھی ہوتی ہے، مکس ہوتا ہے، جیسے کہ سنت کا بعض اوقات اگر کہیں سے آ جاتا ہے کہ بھائی اس کتاب میں سے نکالیں تو اس میں سے نکال کے ہفتہ وار بناتے ہیں، نہیں تو اپنا لکھتے بھی ہیں۔ یہاں پہ بھی جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے۔ شب و روز کا جو ہوتا ہے وہ آئی ٹی سے تعلق ہے زیادہ، ویب سائٹ پر جو دعوت اسلامی کی خبریں ہوتی ہیں وہ اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ شب و روز کا یہ کام ہے آپ کو، یہ بھی تقریباً وہ ان کا شعبہ یہ والا ہے، ان کی کتابیں تقریباً کچھ یہ ہیں، اور تقریباً یہ بھی 6 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے، اردو کے علاوہ 6 زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے۔ ایک اصلاحی کتب
का जो हमारा शोबा है इसमें भी तकरीबन इस्लाही मवाद पर कुतुब पर काम किया जाता है। बहुत सारी जो है ना वो अकायद, बदगुमानी और फसाद, चोरी, जो भी इस तरह के जो मौज़ूआत होते हैं उन पर जो है ना यहाँ इस्लाही कुतुब में काम किया जाता है। और मुझे भी तकरीबन 200 से ज़ायद किताबें हैं। ठीक है। ठीक है। ये जो माहनामा फैज़ान मदीना मतलब ये एक पूरा साथ जो है ये कितने आप टाइम के अंदर पूरा महीना, compile हर महीने ये माना प्राइवेट है, आप अपना प्रेस है नहीं अपना नहीं है, बाहर के जैसे प्रेस होते हैं ना वहाँ से छपवाते हैं। तो मकतबुल मदीना था। हाँ, ये दो तरह छपता है ना, एक रंगीन होता है जिसमें अच्छी क्वालिटी का पेपर होता है और एक सादा होता है ताकि अगर कोई कम खर्च में खरीदना चाहे तो कड़ी से पुराना सालाना अगर आप बुक कराते हैं तो उसमें मजीद कमी आ जाती है। तो अब जैसा ये महीना भर जो है उसमें साले आते हैं जब इसका आप थ्रू आउट द एनुअल जो बनाते हैं सालाना भी बनाते हैं कि जो टॉप होते हैं टॉपिक्स जो मौज़ूआत होते हैं उसका हर किसी का नहीं होता, हर किसी का नहीं होता। 35-36 ज़बानों में ये ट्रांसलेट होती है हमारी किताबें मुख्तलिफ, जैसे मानामा ये अभी तक 6 ज़बानों में ट्रांसलेट होता है। अभी सुन्नत की किताबें हैं वो तकरीबन सबसे ज़्यादा होती हैं 14-18 ज़बानों में। काम होता है। एक आलिम ने किताब बनाई है, जैसे आपने किताब बनाई है, अब उसको किसी ने बंगला ज़बान में ट्रांसलेट करना है तो उसका भी तो आलिम होना चाहिए। उसके तो जाहिर सी बात है माहिरीन होते हैं ना, बांग्लादेश में माहिरीन है, वहाँ पे बैठते हैं, वो उलमा भी हैं, गैर उलमा भी हैं। हाँ, मदनी वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे हिंद में ज़बान है, तेलुगु ज़बान है, हिंदी ज़बान है, ये सब हिंद में ट्रांसलेट होते हैं। वहाँ बहुत सारे मदनी हैं और चेक करवाने के लिए वहाँ जो सुन्नी उलमा है उनसे मदद दी जाती है, ट्रांसलेट करके फिर चेक करवा लिया जाता है। इसी तरह इंग्लिश में भी है, हमारे बहुत सारे मदनी हैं इस्लामी बड़े बड़े दारुल-इफ्ता के हैं, वो इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, दीगर चेक करते हैं, प्रोफेसर टीचर आते हैं यहाँ पर। तो जो सारी ट्रांसलेशन है वो जितनी भी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन आप करते हैं वो सारी यहाँ से ही होती है। नहीं, सब यहाँ से नहीं होती। बांग्लादेश की बांग्लादेश में होती है, हिंद की वहाँ होती है, मुझे जहाँ तक मालूम है। और इंग्लिश वाले यहाँ पे बैठे होते हैं। हाँ, इंग्लिश वाले यहाँ बैठे होते हैं और सिंधी वाले भी यहाँ पर हैं, पश्तो वाले भी यहाँ पर हैं और अरबी वाले भी हैं यहाँ पे, लेकिन उनकी जगह और है। बाज़ चेक वहाँ करवाते हैं, अरब शरीफ के कोई आलिम से चेक कराते हैं। सब मुख्तलिफ ज़बानों का है। अल मदीनतुल इल्मिया की ज़ियारत के बाद हम बढ़े IT डिपार्टमेंट ऑफ दावत इस्लामी, जो माशाल्लाह कम व बेश 37 एप्लीकेशंस दीन इस्लाम के लिए माशाल्लाह अशकन रसूल के लिए बना चुका है। आइए इसकी ज़ियारत करते हैं, उसकी रिपोर्ट सुनते हैं। और सभी खिदमत को पूरी दुनिया में ना अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के ज़रिए, वेबसाइट के ज़रिए, मुख्तलिफ सर्विसेज के ज़रिए, IT सर्विस के ज़रिए पूरी दुनिया में फैला रहा है। तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद अफराद हमारे IT के प्रोडक्ट से मुस्तफ़ीद होते हैं, जिसमें आपको पता है कि मशहूर हमारी एप्लीकेशन है, पे टाइम एप्लीकेशन है, सरातुल जनान है, किड्स एंड दुआ है, बच्चों की है, और मुख्तलिफ वेबसाइट्स और हमारे मौजूद हैं, जिसमें ग्लोबल वेबसाइट है, जिसमें तकरीबन हर महीने लाखों लोग उसका विज़िट करते हैं, उसके प्रोग्राम्स देखते हैं, उसके आर्टिकल्स पढ़ते हैं। और दास्तानी के बाद ये सारे डेवलपर पे शो हो जाते हैं, प्रोजेक्ट ऑनर्स हैं, डेवलपर हैं, ये मोबाइल एप्लीकेशन के वेबसाइट के डेवलपर हैं सारे। ये सारा अपना ना अभी प्रोफेशनल लोग हैं, चूँकि 10-11 बजे आते हैं। ये हमारी ग्लोबल वेबसाइट का इंजन है, यानी यहाँ पर दास्तानी जितनी इंटरनेशनल जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उनको ये देख रहे होते हैं, प्रमोट कर रहे होते हैं, सब चीज़ें बता रहे होते हैं। ये हमारे सिलसिले बहुत सारे डेवलपर हैं, कुछ PAs हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस की खिदमत अंजाम दे रहे होते हैं। जी, ये हमारा दारुल-इफ्ता का शोबा है जो दारुल-इफ्ता की वेबसाइट को डेवलप कर रहा है। दावत इस्लामी के जो दारुल-इफ्ता का शोबा है उसमें फतावा जो है उसको प्रमोट कर रहा है। ये हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, यहाँ पर हमारा शरिया कंपाइन डिपार्टमेंट कंटेंट मैनेजमेंट बैठता है। तो इस तरह हमने 7 सितंबर पे भी काम शुरू कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हदीस का तर्जुमा हो चुका है, जिसका फाइनलाइज मुफ्ती हसन साहब कर रहे हैं। इसमें फाइनल हो जाएगा तो हमारी 7 सितंबर का तर्जुमा भी है ना, हमारी हदीस एप्लीकेशन जो है जो हमारी हदीस, उसमें इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको मिलेंगी करीब इंशाल्लाह। 7 सितंबर का तर्जुमा भी हमारे इस्लामी रिसर्च सेंटर के मदद कर रहे हैं, कुछ यहाँ पर बैठते हैं, कुछ दूसरे शोबे में बैठते हैं, वो कर रहे हैं। करीब हम हदीस के हवाले से भी ना इंशाल्लाह हमारे पास काफ़ी डेटा मौजूद होगा और आप लोग के लिए इस्तेफादे के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द मोबाइल एप्लीकेशन में पेश कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह आपको बहुत शुक्रिया।